देखो 2015 की यह घटना है। दो सरकारां जिहड़ियां बदल गई ने बेदबी मामले का इंसाफ दवांदे दवांदे, लेकिन इंसाफ अजे तक मिल नहीं पाया। और हुण जिहड़ी SIT बनी है 2021 दे विच परमार की अगवाई दे विच, परमार होरी अज मुख्यमंत्री निवास दे विच मौजूद सीगे। उन्हां ने अपनी सारी रिपोर्ट जिहड़ी मुख्यमंत्री नूं भी दित्ती और नाल ही नाल जिहड़े सिख आगू ने उन्हां नूं भी ये रिपोर्ट जिहड़ी वो सबमिट की। और मेरे नाल अमरीक सिंह अजनाला साहब ने, इन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। इन्हां लई मुख्यमंत्री साहब नूं तुसीं मिले, रिपोर्ट जिहड़ी है वो सौंप दी गई तुहानूं, हुण तक SIT ने की कुछ किया और ये फाइनल रिपोर्ट सब तो पहला न्यूज़ 18 अपने दर्शकों नाल सांझी कर रहा है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन बरगाड़ी केसिस। ये देखो सुरिंदरपाल सिंह परमार इन्हां दी अगवाई दे विच एक SIT बनी सी और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी है वो सिख आगुआं नूं दे दी। सब तो पहला न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी जिहड़ी है, फाइनल कॉपी जिहड़ी सांझी कर रहा है। और अमरीक सिंह होरां दे नाल गलबात भी कर लैंदे आ। बाबा जी, इस वेले SIT दे जिहड़े चीफ ने उन्होंने तुहानूं सारा ब्रीफ भी किया कि इन्वेस्टिगेशन कित्थों तक किवें चली, किहड़े-किहड़े गिरफ्तार कर लिते गए। इस फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नूं तुसीं किस तरीके दे नाल देखदे हो? देशां ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਾਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ सिख भावना दे नाल खिलवाड़ किया पर कदर नहीं की। बादल सरकार का समा लंघिया, ये विश्वास कैप्टन सरकार वालों दवाया गया, पर कैप्टन सरकार ने भी गोंगलूआं दे नालों मिट्टी झाड़ी। उन्हें कोई भी दोषी जां गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की कोई जांच पड़ताल नहीं की। जदों कैप्टन सरकार का समा लंघदा अगे भगवंत मान की सरकार आउंदी है, जां इन्हां तों पिछले समय दे विच सरकार वालों एक कमेटी बनाई गई सी। कमेटी वालों ये जांच पड़ताल की गई कि दोषी कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन स्वरूप कित्थे आ। लंबे समय तो सिख संगतां जदोजहद करदियां सन, पर साडी भी कोशिश सी कि नवीं सरकार दे मुख मंत्री दे नाल बैठ करके मीटिंग कीती जावे। अज सानूं समा मिलिया सी, असीं 5 सिंह मुख मंत्री भगवंत मान दे असीं कोठी दे विच उन्हां दे नाल मीटिंग कीती आ। साडे 3 विषय सन। बुरज जवाहर सिंह वाला श्रोमणी कमेटी वालों लापता कीते गए गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन स्वरूप। 1 2020 जुलाई नूं कल्याण नगर तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप चोरी हुंदे सन। 3 विषय सन, 3 चोरी दे कारण सन। पर अज उन्हां दे निवास ते जा करके पता लग्या कि जिहड़ा बरगाड़ी कांड आ जां बुरज जवाहर सिंह वाले तो चोरी स्वरूप होया, उन्होंने जांच पड़ताल करके जिहड़े दोषी आ कानून के कटहरे विच खड़े कीते आ। आउण वाली 29 तरीक नूं ये केस चार्ज लगेगा, उस तो पता लगेगा कि कौन दोषी आ। जां इस रिपोर्ट दे विच उन्हां एक गल जिहड़ी कली कली आ सिख संगतां दे हवाले जां सिख संगतां दे रूबरू तां नहीं कीते, पर यह पड़ताल ये जिहड़ी रिपोर्ट आ सानू सौंपी आ। असीं अगे जनतक करदे हां कि इहदे विच सरसियाले दे समेत सारे दोषी आ। सरसियाले नूं जेल विच जा करके उन्हां इंटैरोगेट करके पुछगिछ कीती। राम रहीम दा तुसीं जिक्र कर रहे हो, राम रहीम तो सुनारिया जेल दे विच पुछगिछ कीती गई है। सुनारिया जेल दे विच सरसियाला जिहड़ा मेन दोषी आ गुरमीत राम रहीम, ओहदी इंटैरोगेट करके पुछ पड़ताल करके उन्होंने भी उन्होंने दोषी ठहराया ते इस कानून के कटहरे विच उन्हें खड़ा किया, केस दे विच उहदा नाम नामजद किया है। दूजी साडी मंग ये सी कि कल्याण वाला गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा पावन स्वरूप चोरी आ उहदे बारे उन्होंने सानू विश्वास दवाया, भरोसा दवाया कि सानू 90 दिन का समा दिता जाए। 3 महीनों के अंदर अंदर असीं दोषी कौन आ, स्वरूप कित्थे आ, जां गुरु ग्रंथ साहिब नूं चोरी करन वाला चोर कौन आ, असीं जरूर जनतक करांगे, संगतां दे रूबरू जरूर करांगे। अजनाला जी, इस रिपोर्ट दे विच की कुछ अहम तत्थ ने? राम रहीम दा की रोल रहा, राम रहीम दा इस पूरे मामले दे विच की रोल रहा? पुछगिछ जरूर SIT वालों की गई कि राम रहीम नूं SIT ने आरोपी बना लिया, राम रहीम दे उत्ते कोई एक्शन होएगा?
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ 2021 ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਪੀ FIR ਨੰਬਰ 63 2015 ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਜ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FIR ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 63 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਖਾਨਾ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸਿਸ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 19/7/2021 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 467 ਪੰਨੇ ਨੇ, 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਰ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ?
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰੂਪ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ SIT ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ PO ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਆ। 3 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ PO ਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PO ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣੀ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2015 'ਚ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ 78 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਾਂ 1984 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਬਾਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ 2020 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ